So in abstract data type, we are talking about the data type that are abstract for the users, but for the developers, there is no abstraction. We have to know about the implementation, about the algorithm that we have to use for implementing that data type. So abstract data type basically deal with user defined data type. For one person it can be abstraction, for other person it can be a concrete implementation. So as a developer, as a programmer, sometimes you have to develop your own data types on classes, and for those classes will act as abstract classes for abstract data type for other users. But for you people, those you must know about the algorithm for those data types. Okay? So array, it is also one of the abstract data type, because almost all the languages supports array like C, C++, Java. It is abstract data type for you people. When you are using array, if I write integer, for example, in C language, if I write integer A5, so compiler knows about the meaning of this particular line, this particular syntax. So this particular syntax is abstract for you people because you are just using this syntax. ठीक, so ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. So array is the most important and the most general data structure that has been used, and it can be used for designing other data structures. So all other data structure can be implemented using an array, whether it is a tree, graph, a linked list, stack, queue, whatever the data structure is. So arrays can be used for implementing that data structure. It is a collection of pair. It is two values are there. One is the index number, second one is the value, where index is an ordered set of integer. It is an ordered set. What is an ordered set? A set. What is a set basically? Set is basically collection of some elements or collection of some objects, and ordered means it has some numbering. So we have a first object, we have a second object, we have a third object, and so on. So ordered set of integers, and the values are some data type that is constant for the array. Constant for the array means all the elements of the array will be of the same data type. कोई भी डाटा टाइप होएगी बट वो सारे वास्ते सेम होएगी. इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी करैक्टर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी सम ऑब्जेक्ट आल्सो. कुछ भी हो सकता है बट वो सारे एरे वास्ते वो कॉमन होएगा. तो इन अदर वर्ड्स, लीनियर कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट. सो दिस इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन. ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ. ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਹੈ. ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ. ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ. ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ. ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ. ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ. ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ. ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਾਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ. ਦੇ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਪ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟੀਜਰ, ਦੇ ਆਲ ਕੈਨ ਬੀ ਫਲੋਟ. ਸੋ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ. ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਐਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰੇ, ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇ.
एज द नेम इंप्लाइज स्टैटिक का मतलब की है कि उन्हें चेंज नहीं होना, ठीक। सो एरेज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, जिन्ना ਆਪਾਂ एलोकेटेड साइज कर दिता उस तो बाद उस साइज ने चेंज नहीं होना। जे मैं इनिशियली 5 एलिमेंट्स वास्ते एरे डिक्लेयर की है तो सारे लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम वो 5 एलिमेंट्स ही रहणगे, ना तो उस तो घटणगे ते ना ही उस तो ਵਧਣਗੇ। So there is another kind of array that is called dynamic array. Some languages supports dynamic array, for example Java। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇਜ਼ ਆਰ देयर दैट allocate the storage management system at the program runtime। array allocated by storage management, there is a separate management system apart from the program programming language। हर जिवें जावा दे विच है गार्बेज कलेक्टर हुंदा है एक, है ना। तो there is a separate storage management system that will manage the storage area। so किन्नी मेमोरी एलोकेट करनी है, किन्नी उसको डीएलोकेट करनी है, एरे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। so you can declare the array that can expand as per the requirement, that can contract as per the ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। तो दोनों तरह ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ C ਔਰ C++ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਐਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ देयर इज अ ਮੈਥਡ that is called malloc, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਮੈਲੋਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ। बेसिकली ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ओरिजिनली ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਏਰੀਆ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਮਰੀ ਏਰੀਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਐਰੇ ਹੈ, ओरिजिनल ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। then every time an array access is done, the machine must make a calculation to see where in memory the desired location is। for example ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਾਈਲਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੈਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੋਕੇਟਡ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਤੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 1002 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਥਰਡ ਹੋਏਗੀ 1004 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੈਨ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ, 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। 5 ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट है, बट इंडेक्स नंबर 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 102 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, डेटा टाइप इंटीजर है तो वो 2 बाइट लेता है। हाँ डाटा टाइप इंटीजर है तो 2 बाइट लगणगे। मेरे को 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਡਰੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਜੇ 1000 ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਡਰੈਸ 1002 ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 1004 ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ A3 = 2 ਤਾਂ ਥਰਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਡ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਰੈਸ = ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ
प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट साइज। तो इंडेक्स नंबर अपना 3 है, एलिमेंट साइज अपना 2 है क्योंकि 2 बाइट लेंदा, एक एलिमेंट अपना 2 बाइट लेगा। तो एलिमेंट साइज कौन दसेगा? ये दसेगी तुहाडी डाटा टाइप। तो डाटा टाइप तो तुहानू एलिमेंट साइज मिलेगा और इंडेक्स नंबर तुसीं ऑलरेडी मैंशन करता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी रह गया बेस एड्रैस। हुण बेस एड्रैस कित्थे पिया होया? फ्रॉम वेयर विल यू गेट द बेस एड्रैस? सब तो नीचे होगा। कित्थों? स्टार्टिंग एड्रेस हाँ, कित्थे पिया हुंदा स्टार्टिंग एड्रैस? कंप्यूटर ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? इंडेक्स ਪਰ ਇਹ 0 ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਇਹ 0 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ। बेटा मैं तो सिर्फ आ चीज दसी है। आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ A3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, 1000 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? सर A0 एलिमेंट 1000 बेस ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ हाँ ਲੋਕੇਸ਼ਨ A0 है ना, 1000 ਹੈ। बट A0 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ A3 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A0 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चलो एक होर ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਐਰੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ? ਐਰੇ ਐਂਡ pointer, is there any similarity? सर डेटा टाइप सेम होती है शायद, एरे में भी सबकी सेम होती है और पॉइंटर मतलब सेम डेटा टाइप को ही पॉइंट करता है। ਸਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਰੇ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। pointer contains some address, pointer is a variable that contains some address, ठीक। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, whatever the name you given to the array, that is basically a pointer। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ? name of array is a ਪੁਆਇੰਟਰ pointer, name of array is a pointer, that means A is a pointer। ਹੁਣ pointer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? pointer contains address, pointer contains address। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ array ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, 100 ਵੀ ਹੈ, 102 ਵੀ ਹੈ, 4 ਵੀ ਹੈ, 6 ਵੀ ਹੈ, 8 ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ array allocate ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਇਸ array ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਐਡਰੈਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦਸਾਂ ਚੋਂ base address, very first address। लोएस्ट A contain the starting address, starting address कह लो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ base address ਕਹਿ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। so this is called your base address, okay। so whenever you declare an array, the name of array is a pointer and that contains the starting address of the memory that is allocated by the computer system, that is allocated by the compiler, ठीक। सो कंपाइलर ने जो मैमरी एलोकेट ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ A3 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ A3 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। So to find out the address of A3, we will use address 1000 plus 3 multiplied by 2, that is 1006। तो 1006 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਤਾ ਐਰੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ A5 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ A0 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਡਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, 0 1 2 3, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 into 1 2, ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1002। ਤਾਂ ਆ 100 ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, 100 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 100 ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। तो बेस एड्रेस लेके आने वास्ते की करना पड़ेगा, इस सारी रकम नू मैनू 0 करना पड़ेगा। ये सारी रकम 0 होएगी तां ही इत्थे 100 बचेगा। तो इस सारी रकम दे विचों देखो एलीमेंट साइज नू तुसीं 0 नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है, 2 नंबर होएगा, 2 बाइट होणगे या 4 बाइट होणगे या 1 बाइट होएगा। तो एलीमेंट साइज नू आपां 0 नहीं कर सकते। तो केड़ी चीज है जिन्हों आपां 0 कर सकते हैं, जिहदे करके ये सारी रकम जिहड़ी है 0 हो जाएगी, वो है तुहाडा इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 0 तो स्टार्ट होंदे ने ताकि जिहड़ा पहला एड्रैस है, फर्स्ट एड्रैस, वो कैलकुलेट किया जा सके। समझ लगी गल? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 0 ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 0 ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਵਿਲ ਬਿਕਮ 0। ਜਦੋਂ ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਯੂਜ਼ੇਬਲ। ਅਨਯੂਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस करके सारे इंडेक्स नंबर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 0 ਤੋਂ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇਜ਼। ਐਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਰੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਪਸ ਟੂ ਅ ਯੂਨੀਕ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। This is no two entries in the array occupy the same memory location। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰੀ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਪਿੰਗ। that is consistent। consistent ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। that is a given element in the array
always maps to the same memory location। हमेशा ये नहीं होएगा कि एक बारी इत्थे आ गया तो अगली बारी इत्थे आ जाए, इदां दी मैपिंग नहीं होनी। 1-to-1 मैपिंग है और फिक्स है कि फर्स्ट एलिमेंट ने फर्स्ट एलिमेंट दे नाल ही मैच होना है, सेकंड एलिमेंट ने सेकंड एलिमेंट नाल, और एक बारी जिथे वो चले गया नेक्स्ट टाइम वो उत्थे ही जाएगा। ठीक, हर बारी उन्हें उत्थे ही जाना है। तो व्हाट यू रियली नीड इज ए फंक्शन with two input parameters, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਨੇ, row and column, that produces an offset into a linear array of 16 memory location। तो क्योंकि 4x4 ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 16 ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਏਗਾ, ਰੋ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ रो ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ कॉलम। ठीक, तो वो प्रोड्यूस की करेगा एक लोकेशन, रो और कॉलम ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਪਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਪਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ A39 ਜਾਂ 32 is equal to 5, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਗੀ। ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਰੇ ਇਜ਼ ADT ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ। ਐਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖਤਾ ਇੰਟਰਨਲੀ 5 ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ A32 ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 5 ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ A3 ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ADT, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ। ਬਟ ਜਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਰੋ ਮੇਜਰ ਆਰਡਰ, ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਮ ਮੇਜਰ ਆਰਡਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋ ਮੇਜਰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ, ਫਰਸਟ ਰੋ स्टोर होएगी, फिर उस तो अगली रो स्टोर होएगी, फिर उस तो अगली रो, फिर उस तो अगली रो एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर। इट assigns successive elements moving across the row and then down the column to the successive memory location। तो स्टार्ट करांगे पहली लोकेशन तो पहले एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, फिर आ गया पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां एंड सो ऑन। चलते चलते ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ स्ट्रक्चर है लीनियरली, this structure is stored linearly in the memory। दूसरा तरीका की है कॉलम ऑर्डर। कॉलम ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 0, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 4, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 8, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 12, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, 5, 9, 13, फिर आ जाएगा 2, 6, 10, 14, फिर आ जाएगा 3, 7, 11, 15। So this is called column measure ordering and used to compute the address of an array। ठीक, so I hope clear है दोनों। Either you can store the element row wise or you can store the element column wise। so ਜਿਹੜਾ row wise है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ element ਨੂੰ row wise store ਕੀਤਾ ਤਾਂ row wise एड्रेस कैलकुलेशन करन दा फार्मूला आया। एलिमेंट एड्रेस इज बेस एड्रेस प्लस कॉलम इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय रो साइज प्लस रो इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट साइज। सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी लोकेशन। सो इफ आई राइट A23, ठीक है, सो दिस इज कॉलम एड्रेस, दिस इज रो एड्रेस। सो कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स। ठीक, एंड रो साइज की है कि किन्नियां रोज ने, रो साइज की है कि अपने कोल किन्नियां रोज है, जिवें कि इस केस दे विच रोज किन्नियां ने 3। ठीक, वी हैव 3 रोज। सो कॉलम इंडेक्स, रो साइज ते रो इंडेक्स, नहीं गलत हो गया, इत्थे 3 रोज नहीं हो सकता। ये वाली एरे जिहड़ी है वो 5x5 दी होवे। जे 5x5 ਦੀ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ A23 ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ 5, ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ 2, रो इंडेक्स इज अपना 3, एलिमेंट साइज इज 2, बेस एड्रैस कुछ भी मान के चल लो फॉर एग्जांपल 1000। तो इन्हां सारियां वैल्यूज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਾਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਪਲੱਸ रो ਇੰਡੈਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕਾਲਮ ਸਾਈਜ਼ ਪਲੱਸ ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼। तो ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਹੈ A57 ਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ A23 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। तो UGC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। तो ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। रो ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਟੂ ਕਾਲਮ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਟੂ रो ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ रो ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਟੂ ਕਾਲਮ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ रो ਇੰਡੈਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रो ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ। रो ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਾਲਮ ਸਾਈਜ਼, ਕਾਲਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ रो ਇੰਡੈਕਸ। ਬੇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, तो ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। तो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, रो ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼। ठीक, और यूज केड़ा करना है, विच वन टू यूज। ठीक, सो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे विच अलग अलग इंप्लीमेंटेशन हुंदी है। सी लैंग्वेज जिहड़ी है रो मेजर ऑर्डर यूज करदी है, फोर्ट्रान लैंग्वेज जिहड़ी है यूज करदी है कॉलम मेजर ऑर्डर, और यूजेज डिपेंड हुंदी है कई बारी प्रॉब्लम दे ऊपर। जिवें कि जे आपां मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो मैट्रिक्स दी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन दे विच की हुंदा है कि पहली रो पहले कॉलम नाल मल्टीप्लाई हुंदी है। तो जे पहली रो नूं आपां रो अपना रो मेजर ऑर्डर दे विच रखांगे, दूसरी रो नूं आपां कॉलम मेजर ऑर्डर दे विच रखांगे, तां जिहड़ी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि सी लैंग्वेज दे विच दोनों अपने कोल ऑप्शन हैगी रो मेजर दी ओनली, सो अपने कोल दोनों कॉलम जिहड़े ने रो मेजर वाले हुंदे ने। दैट्स वाई जिहड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम है बड़ा मैनूं लगदा सारिआं नूं होएगा एहसास कि जिहड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम है मैट्रिक्स दी वो थोड़ा जिहा टेढ़ा है बजाय एडिशन और सबट्रैक्शन वालों। जो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जे आप मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक लंबा जा तीन लूप्स चलानियां पैंदियां, फॉर दे अंदर फॉर, ओदे अंदर फिर फॉर। बट जे ओही मैट्रिक्स एक रो मेजर रख लिए, एक कॉलम मेजर रख लिए, तो जो प्रोग्राम है बहुत सिंपल बन जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम कि तुसीं किस तरह ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ C++ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਐਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ रो ਮੇਜਰ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।